دنیا کے دورہ مشہور دو ټول حماد صفی جناب حماد صفی سے میدان ته راغلی تاسو ټولو ته ریکویسټ دا دی چې ودرېږئ او د لاسونو په پړکار کې د دې استقبال وکړئ. ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، محمد علی جناح، ملت جسم و جان ہے محمد علی جناح، محمد علی جناح. سوابی کے لوگ سچی میں دل سے بڑے صاف ہیں اور سافٹ ہیں اور مہمان نواز بھی ہیں. چونکہ میں جہاں بھی جاتا ہوں تو میرا ٹاپک کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے ہوتا ہے، اور چونکہ مجھے ابھی اسکاکوٹ بھی جانا ہے، وہاں پہ بھی میرا لیکچر ہے، تو تقریباً میں آپ کے 20-25 منٹ یا اس سے بھی کم لوں گا، اور کچھ پیغامات لائے ہوں آپ لوگوں کے لیے، کچھ ایڈوائسز لائے ہوں، اور ان کو پلیز آپ غور سے سنیے اور ان پہ آپ کام کرنا. میں آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ پچھلے 200 سال میں ہم نے کوئی چیز بنائی ہے؟ کیا آپ لوگوں نے کبھی سنا ہے چالا حماد صفی راو لکینو اور صحابی تپکیزو؟ کیا آپ لوگوں نے کبھی سنا ہے حماد صفی دن تو لگا ڈر خستہ کولنگ کا؟ آپ لوگوں نے کبھی یہ نام سنے؟ نہیں سنے نا. اگر سنتے ہیں تو ہم جاپان کی کمپنیز یا امریکہ کی یا فورن جتنی بھی کمپنیز ہیں ہم ان کے نام سنتے ہیں اور ان کے برانڈز لا کر اپنے کمروں میں لگاتے ہیں اور ان کو ہم استعمال کرتے ہیں، یوٹیلائز کرتے ہیں. نسوارو لنگریم لگولی اور ٹکا 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 نور اسم یو شزم گا جوڑنا کو اور کدا تاسو کم دے کم کتابونو کم تاسو گرے وہ سپورے پختنو یا نور چا وہ سپورے دنگا کوم کی چکم دیتا ہے غٹ چیز ایجاد نہ کچھ پورا دنیا یوز کئی اور پازیٹیولی یوٹیلائز کئی ان تا چیز سشیز ملاوی گی انگا آگے پازیٹیو لکھنا چکم دے انگا خوشو نیگیٹیو طرف تو سو. ہمیں جو چیز بھی ملتی ہے ہم اس کے پازیٹیو سائٹ سے ہٹ کر ہم اس کی نیگیٹیو سائٹ پہ مل جاتے ہیں. ہمارے معاشرے میں موبائل آ گیا، لو جی یہ بات سنو، ہمارے معاشرے میں موبائل آ گیا تو لوگ سمجھنے لگے کہ موبائل جو ہے صرف فلمز دیکھنے کے لیے ہے، ڈراماز دیکھنے کے لیے اور کارٹون دیکھنے کے لیے اور گانے سننے کے لیے ہے موبائل. ان کو یہ پتا نہیں ہے کہ موبائل کا پازیٹیولی سائٹ کون سا ہے اور کیسے ہم موبائل کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اگر آپ کو موبائل کا پازیٹیولی یوز پتا چل گیا تو آپ لوگ کل سے فلمیں دیکھنا بند کر دو گے، موبائل کو پازیٹیولی یوٹیلائز کرو گے. موبائل کا پازیٹیو سائٹ کیا ہے؟ آپ کو جو ہے مثال کے طور پر رمیش سر آپ کو کوئی سوال دیتے ہیں یا ہوم ورک دیتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں کہ کل جب آؤ گے تو میں یہ آپ سے سنوں گا اور یہ آپ نے مجھے دینا ہے. آپ گھر جاتے ہو تو آپ کنفیوز ہو اور یہ چیز آپ کو آتی نہیں تو موبائل پہ جا کر گوگل پہ جا کے اس چیز کے بارے میں سرچ کرو، آپ کو ویڈیو بھی ملے گی، آپ کو آڈیو بھی ملے گی، آپ کو اسکرپٹ فارم میں بھی ملے گا، تو آسانی سے آپ اس سے سیکھ کر اور نیچے کاپی پر اتار سکتے ہو، کر لا کر سر رمیش کو ایک پریزنٹیشن دے سکتے ہو اچھی سی. تو موبائل کے پازیٹیولی سائٹ پہ آ جاؤ. ٹیکنالوجی جو ہے پوری دنیا میں آ گئی ہے، انٹرنیشنل ڈائنامزم، ٹیکنالوجی جو ہے پوری دنیا میں پھیل گئی اور پوری دنیا گلوبل ولیج بن گئی. مطلب ابھی یہاں پہ حادثہ ہو جائے تو فوراً امریکہ میں 2 سیکنڈ کے بعد لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر کیا ہوا ہے. میں بھی یہاں پہ ٹویٹ اپلوڈ کرتا ہوں تو لاہور سے ایک بندہ مجھے کمنٹ کر دے گا یار بھائی زبردست. پوری دنیا جو ہے کنیکٹ ہو گئی ہے آپس میں. تو ٹیکنالوجی کے پازیٹیو یوز کرو، چونکہ ایجوکیشن کے لحاظ سے انگریزوں نے جو سارا تعلیمی نظام انگریزی میں بدل دیا ہے، تو یہ ایڈوائز بھی میں آپ لوگوں کو دوں گا کہ آپ لوگ انگریزی زبان سیکھو، کیونکہ آپ لوگ اگر انگریزی زبان سیکھو گے تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں. آپ لوگ یہ جو پری میڈیکل کر رہے ہو، پری انجینئرنگ کر رہے ہو، تو اس کے ساری کتابیں انگریزی میں ہیں. آپ لوگوں نے جو ہے ایجوکیشن حاصل کرنی ہے تو انگریزی ضروری ہے اس کے لیے، چونکہ ہمارا نظام انگریزی میں. گوگل، یوٹیوب، انٹرنیٹ کا پازیٹیولی یوز کرنا ہے تو انگریزی ضروری ہے. اگر آپ نے گوگل میں کچھ سرچ کرنا ہے تو اس کے لیے بھی انگریزی ضروری ہے. دنیا کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا ہے، فورن لوگوں سے باتیں کرنی ہے تو اس کے لیے بھی انگریزی ضروری ہے.
अंग्रेजी आप सीखोगे तो आप लोग बाहर मुल्क जाकर इस्लाम की तबलीग भी कर सकते हो, आसानियां पैदा होती है। अंग्रेजी आजकल के 21st सेंचुरी में एक चाबी है कि जिस चाबी को आप हासिल करते हो तो सारा रास्ता साफ हो जाता है और आप आगे बढ़ सकते हो। तो अंग्रेजी को सीखे। दूसरी बात, अरबी जबान सीखे, चूंकि हम तो टोल था खपा तरह से जुमे पर कल मौलाना से खुद मोर कई तो 99% खल्क पिन पोएगी च मौलाना से सो है टोल कंफ्यूज असिना सी मौलाना का गुरु दरी वजह दादा चगीला अरबी न और उनको पता नहीं होता, वो समझ नहीं रहे होते कि मौलाना साहब क्या कह रहे हैं। तो लिहाजा अगर आप अरबी सीखेंगे तो आपको इस्लाम पढ़ने में भी, कुरान पढ़ने में भी और कुरान औला की जो तारीख है वो पढ़ने में भी आपको आसानी होगी। और हमारे जो बड़े बड़े साइंटिस्ट गुजरे हमारे मुसलमानों के, तो उनकी किताबें सारी चीजें अरबी में, तो लिहाजा उसके लिए भी अरबी सीखना बहुत जरूरी है। हम क्या करते हैं, अपने बच्चों को जो है मदरसे में डालते हैं, मदरसे सबसे पहले उसमें नाजरा कराते हैं, फिर हिफ्ज कराते हैं, फिर तर्जुमा कराते हैं। अरे भाई, अगर इन सारी चीजों से पहले बच्चों को जो है अरबी सिखा दो ना, तो नाजरा खैर है वो पढ़ ले, नाजरा भी उनका आसान, हिफज भी उनको जो है मतलब आसान हो जाएगा, और तर्जुमा भी क्योंकि वो उनको अरबी आती है तो समझ जाएंगे कुरान मजीद में इस आयत का क्या मतलब है। तो अपने बच्चों को अरबी सिखाइए। और तीसरी बात, चाइनीज सिखाइए, क्योंकि सीपैक आ रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान में, और इसमें बहुत सारी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज हैं। तो लिहाजा अगर आप चाइना के साथ ट्रेडिंग करना चाहते हैं या चाइना के साथ कोई बिजनेस वगैरह कुछ भी हो आपका, या सीपैक में आपको जॉब मिलती है, तो इसके लिए चाइनीज जबान सीखना बहुत जरूरी है। और चूंकि चाइना जो है अभी इमर्जिंग पावर भी है, तो लिहाजा और हमारे जो है मुल्क के साथ ये जुड़ा है हमारे मुल्क से, तो चाइनीज जबान भी जरूर सीखेगा। और चूंकि यहाँ पर पेरेंट्स बहुत ज्यादा बैठे हैं और मुझसे रिक्वेस्ट भी की गई है कि पेरेंट्स के बारे में जरा बोले कि पेरेंट्स को बच्चों की तरबियत कैसी करनी चाहिए। अब मैं कोई 2 पेरेंट्स को बुलाना चाहूंगा स्टेज के ऊपर कि वो आए और अपने बच्चों का डेली रूटीन जो है बयान करे। मतलब अगर मासूमान सहर से टेमरा पासी और ब्रश स्पीड चुदकी गई दरी दरमियान सा अगर सके मासूम हां 2 पेरेंट्स सर आ जाए सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैं आप दोनों को मौका देता हूँ। सबसे पहले आपको जिस्तासु बच्चे चिकन दे अगर सहर ना वाला तशबीह द किदो पूरी सके दाई रूटीन सही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़माना माशूम चिकन तरतीब दे सहर। अच्छा, मेरे बच्चे की तरतीब ये है कि मेरा बच्चा सुबह सवेरे जैसे उठता है तो नमाज के लिए जाता है, नमाज के बाद वो हिफ्ज़ करता है, और हिफ्ज़ के जैसे स्कूल वहाँ से मस्जिद से वापस आता है तो स्कूल की तैयारी कर देता है, और 8 बजे वो स्कूल के लिए तैयारी चला जाता है। उसके बाद जैसे घर में आता है तो खाना वगैरह खाकर चला जाता है मस्जिद में, और असर की नमाज तक मगरिब में मस्जिद में होता है, वहाँ पर हिफ्ज़ करता है। उसके बाद जैसे घर में आते हैं तो खेल कूद के लिए चला जाता है, और खेल कूद करने के बाद जैसे मगरिब की नमाज के बाद आते हैं घर को तो ट्यूशन पर चला जाता है, और रात को जैसे ट्यूशन से आते हैं तो ईशा की नमाज पढ़ता है, उसके बाद थोड़े बहुत कंप्यूटर खेल लेते हैं, और उसके बाद सोने की तैयारी करता है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ठीक है, आप दोनों ने तो अपने बच्चों का रूटीन बयान कर दिया। खुजता सुदवानो ने तो कुम दे टाइम की दा मासूमानो चिकम रूटीन दे देखे तासु और या तासु चिकम मोर या तासु वाला टाइम वर्क को मासूमान वाला, क्या आपने इस बच्चे अपने बच्चे के रूटीन में अपना टाइम दिया? अपने आप को मतलब अपने आप से बच्चों को कुछ सिखाया आप लोगों ने? बहुत कम। आप घर कब आते हैं? हमारे शिफ्ट में ड्यूटी होती है, कभी मॉर्निंग कभी इवनिंग कभी नाइट। ओके, और आपका यही रूटीन आपका भी होता है? चलिए ठीक है। और ये आप दोनों ने तो बयान कर दिया, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब तक आप अपने बच्चों के साथ खुद नहीं बैठते और उनके साथ अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर नहीं करते तो बच्चा जानता नहीं है कि आगे जाकर मेरे लिए कौन सी रुकावटें बन सकती है, हमारे मुआशरे में कैसे लोग हैं। क्योंकि आप लोग बड़े भी हो, आप लोगों का एक्सपीरियंस भी हुआ है, मतलब आप लोगों की ड्यूटी भी है, तो डिफरेंट लोगों के साथ आप लोग मिलते हो, नए लोगों के साथ मिलते हो, और आपका एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा होता है, बहुत हार्डल से बहुत मुश्किलात से आप लोग आगे गए होते हो। तो सबसे पहली बात कि अपने बच्चों की रूटीन में 2 घंटे अपने बच्चों को आप खुद भी दिया करें, ताकि आपका बच्चा जो है आपसे सीखे कि आपके लाइफ में कौन सी एक्सपीरियंसेस हुए,
آپ کی لائف میں کون سی رکاوٹیں ہیں جو میری لائف میں اور میرے مقصد میں بھی آ سکتی ہے جس کو میں ٹیکل کر سکوں. تو سب سے پہلے آپ لوگ اپنے بچوں کو ٹائم دینا شروع کر دیں. دوسری بات یہ ہے کہ والدین جتنے بھی ہیں یہ جب ان کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور بچے والدین کی بات نہیں مانتے تو پھر والدین یہ گلہ کرتے ہیں کہ میرے بچے نافرما بردار ہے. یہ بچے کیوں بڑوں کی بات نہیں مانتے, اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانتے, امی کی خصوصاً بات نہیں مانتے, باہر جا کر سودا نہیں لے آتے. یہ بچے یہ کنفیوژن اس کے دماغ میں کیوں ہوتی ہے یہ میں آپ کو بتاؤں. جب بچہ 2-3 سال کا ہوتا ہے اور امی نے جو ہے تھوڑا سا کھانے میں تھوڑا سا مسئلہ ہو یا نمک زیادہ ہوتی ہے اور یا کچھ اور ڈالا ہوتا ہے تو باپ جو ہے اس پتیلے کو پکڑ کر باہر پھینکتا ہے, وہ گالیاں دیتا ہے تو اور اٹھا کر اپنے بڑے بچے کو یا کسی کو مارتا ہے. تو وہ بچہ جو ہے سیکھتا ہے کہ میرا ابو اس کو مارا ہے تو میں بھی بڑے ہو کے ماروں گا, میرا ابو گالی دے رہا ہے تو میں بھی بڑے ہو کے گالی دوں گا. زیادہ تر ابو کو کال آ جاتی ہے یا کوئی بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے اپنے ابو کو بلاؤ, تو بچہ اپنے ابو کے پاس آتے ہیں کہ یہ بندہ ہے یہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں, لیکن اس کا ابو کہتے ہیں اس کو جا کے بول دو ابو نہیں ہے باہر گیا. تو بچہ دیکھتا ہے کہ میرا ابو جھوٹ بول رہا ہے تو کیوں نہ میں بھی جھوٹ بولوں, تو اس لحاظ سے بچہ جو ہے وہ جھوٹ کی طرف بھی آ جاتے ہیں. زیادہ تر ماں باپ جو ہے دسترخوان پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ اپنی بزنس کی باتیں کرتے ہوتے ہیں, مطلب ٹینشن جتنا بھی ہے ان کے دماغ میں جتنا بھی پریشر ہے وہ آپ کے گھر میں بھی بیان کر دیتے ہیں, بچوں کو بھی پریشان کر دیتے ہیں, ساتھ ساتھ جتنے بھی گھر میں عورتیں ہیں ان سب کو پریشان کر دیتے ہیں. تو لہذا زنگا اباؤ ذات بویلی باہر خبریں کور کی مکوئے دا کور خبریں باہر مکوئے پدی مانی زنن پوئے شبہ. میں آج اس پہ سمجھاؤں کہ باہر کی باتیں گھر میں کیوں نہ کرو, کیونکہ باہر جو سارا ٹینشن ہوتا ہے وہ آپ کے گھر میں بیان کرتے ہیں تو گھر میں آپ کا بڑا بیٹا, آپ کے بچے جتنے بھی ہیں اور جتنی بھی عورتیں ہیں وہ سب لوگ آپ کے ساتھ پریشان ہو جاتی ہے. آپ کا بچہ بھی پھر سیکھتا ہے, وہ بھی بڑا ہو کے کہتا ہے کہ میں بھی یہ کام کروں گا. یاد رکھیں بچے جتنے بھی ہوتے ہیں نا وہ 85% ماں باپ کی ریفلیکشن ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 85% بچوں کا جتنا بھی وہ کام کرتے ہیں وہ سارے اپنے ماں باپ سے وہ سیکھتے ہیں. آپ یہ بات ذرا اس پہ غور کریں کہ بچہ پشتو کیسے سیکھتا ہے. ہم تو پشتو بولتے ہیں تو بچہ پشتو کیسے سیکھ لیتا ہے. یہ بایولوجیکل اپروچ ایک انسان کی باڈی میں, ہیومن کی باڈی میں ایک نیچر ہے کہ آپ جو چیز بار بار سنتے ہو اور جو چیز آپ بار بار دیکھتے ہو تو آپ بولتے بھی ہو. مطلب بچہ بھی پشتو کیسے سیکھتا ہے. ماں باپ جو ہے بچے کو کہتے ہیں یہ تمہارا ابو ہے, دستا پلیر دے, دستا مور دا, داری مشرور دے, داری مشر خور دا. نو مشروم بار بار داوری نو غخ پلا خلینا وطل شروع شی. So this is called biological approach. آپ اگر اس فارمولے کو فالو کریں تو آپ جو ہے آگے جا کر بچوں کو یہ جو 3 زبانیں میں نے بتائی ہے تو یہ بھی بچوں کو سکھانے میں جو ہے آپ کو آسانی ہوگی. تو اس فارمولے کو بھی آپ لوگ فالو کریں. اب اسکول کی بات آئی کہ جتنے بھی بچے ہیں یہ اپنی اسٹڈیز میں انٹرسٹ کیوں نہیں لیتے. اب اس کی بات آئی ہمارا نظام جو ہے وہ انگریزی میں, ہم کیا کرتے ہیں کور کے پختو آئیو اسکول کی اردو آئیو اور ایگزام چکم دے امتحان چکم دے انگریزی کے اور کو معصوم کنفیوز ہے اس سلار علی چیز مخ کے لارشم سب کا مزہ. اور زیادہ تر معصوم چکم آئی دا مان نے دمور اپلار پریشری معصوم جوڑے دل غواړي پائلٹ اگر شو کی پائلٹ جوړ شم خو مور اپلار ورته وي چې نه ته به انجینئر جوړېږي یا به ډاکټر جوړېږي بس. تو لہذا اپنے بچوں کی صلاحیت کو ڈھونڈے اور اللہ نے ان کو کون سی صلاحیت دی اس کے اوپر کام کرے. انشاءاللہ آپ کا بچہ جو ہے آگے جا کر ایک نام کمائے گا. اور آخری بات جو ہے وہ ماں باپ کو میں کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد بچوں کی اس سیگمنٹ پہ آؤں گا کہ ماں باپ جب تک حلال پیسے نہیں کماتے نا تب تک اس کا بچہ آگے نہیں جا سکتا. آپ کا بچہ جو ہے کچھ بھی نہ کرے, صرف دن رات محنت کرے, اسٹڈی کرے اور آپ لوگ اسے حلال کھانا کھلاؤ, آپ کا بچہ 100% آگے جا کر آپ کا نام روشن کرے گا. کیوں ہمارے زیادہ تر ماں باپ جو ہے آپ لوگوں میں سے تو میرے خیال میں نہیں ہوں گے لیکن زیادہ تر یہ جو گاڑی والے کھڑے ہوتے ہیں جو ٹماٹر بیچ رہے ہوتے ہیں یا جو وینزانا سوکھر سے سوکھ کٹا کے خرچے یہ بڑا کرپشن کرتے ہیں. یہ جو ہے حرام پیسہ کیسے کماتے ہیں یہ دیکھیں کہ یہ چیز جو ہے اس نے خریدی ہوتی ہے مارکیٹ سے 120 روپے. فار ایگزامپل ٹماٹر اس نے 120 روپے کلو پہ لایا لیکن یہ سامنے والے بندے کو قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں 150 روپے پہ لایا ہوں. راوڑی پہ 100 روپے مانی 100 روپے مانی خو مخامخ والا کستا قسم خریچی 150 روپے میرا والے دے. تو 30 روپے جو ہے نا یہ حرام پیسہ, یہ دو کیسے کمایا گیا. تو یہ پیسہ جو ہے اس سے آپ رزق کماتے ہیں اور یہ رزق لے جا کر یہ روٹی جب آپ لے جاتے ہیں کھانا لے جاتے ہیں گھر میں اور یہ جب آپ کے بچے کے پیٹ کے اندر جاتی ہے تو آپ کا بچہ جو ہے آگے بڑھ نہیں پاتا. چکل ہے نا تاسو حلال پیسے گٹل شروع کر. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پیسے میں حرام کمائی کدھر ہے اس کو ختم کریں.
हलाल पैसा कमाएंगे, वो बच्चे के पेट के अंदर जाएगा और वो सुबह उठेगा तो उस्ताद जो भी बोलेगा वो बच्चे के दिमाग में बैठेगा, सारी चीजें बच्चे के दिमाग में बैठ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका बाल हलाल कमाता है और वो हलाल खाता है। बच्चों के सेगमेंट की भी मैं बात कर रहा था एजुकेशन के हवाले से कि एक इकोनॉमी का एक फॉर्मूला है कि लॉ ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी, कि मतलब मैं आपको पहले आम गिलास का जूस देता हूँ तो ये बड़ा मजा देता है, दूसरे आम गिलास का जूस देता हूँ तो थोड़ा कम देता है, तीसरा देता हूँ, फिर चौथा पांचवा देता हूँ तो उसका बिल्कुल मजा ही कम होता है। क्यों? ऐसा सिस्टम जो है हमारे बच्चों के साथ भी है। बच्चा पहले दिन पर बहुत ज्यादा खुश होता है, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं दोस्त बनाऊंगा, मैं किताबें पढ़ूंगा, मैं गेम जो है पीरियड होगा मेरा, मैं ग्राउंड जाऊंगा, मैं खेलूंगा, मैं मैथ्स पढ़ूंगा, मैं साइंस पढ़ूंगा, मैं फिजिक्स पढ़ूंगा, ये सारी चीजें पढ़ूंगा। तो पहले दिन पर बच्चा बड़ा खुश होता है। पहले दिन पर बच्चा खुद ही उठता है, कपड़े खुद उठाता है, टाइप खुद पहनता है, अपना बैग बस्ता सब कुछ खुद रेडी करता है। लेकिन एक हफ्ते बाद जो है वो उस बच्चे को अम्मी की आवाज आती है कि उठो स्कूल के लिए देर हो रही है। ये क्यों? उस बच्चे का स्कूल में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है स्टडीज में। ये क्यों? क्योंकि वन वे ट्रैफिक है। मतलब कि हमारी टीचर क्लासरूम में, सॉरी मैं आप लोगों को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, सिर्फ बताना चाहता हूँ कि सिस्टम को आप खत्म करें, अच्छा सा सिस्टम बनाएं। और मैं रमेश सर से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको आप जो है अपने कॉलेज में भी इम्प्लीमेंट करें, कि उस्ताद आके सिर्फ व्हाइट बोर्ड पे लिखता है और बच्चों को कहता है कि कॉपी में लिखो, ना समझाता है, ना बयान करता है, ना क्रिएटिविटी उससे करवाता है, ना फिजिकल वर्क करवाते है, उस्ताद वापस चला जाता है। सिर्फ आके 40 मिनट तक वो बोर्ड पे लिखाई करता है, कहता है बस ये चीज फला तारीख पर मैं आपसे टेस्ट लूंगा, इसको अपनी कॉपी में नोट कर दो। वन वे ट्रैफिक। आप जो है अपने कॉलेज में नहीं, जितने लोग हमें सुन रहे हैं उनको भी मैं कहना चाहूंगा कि जब आप एक इदारा बनाते हैं तो उसके अंदर आप क्रिएटिविटी पैदा करें और दूसरी बात फिजिकल वर्क करें। मतलब एक बच्चा डॉक्टर बनना है, मैंने यहाँ पे प्री मेडिकल के स्टूडेंट बहुत ज्यादा देखे, तो जितने भी प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं इन सबको आप एक ट्रिप पे ले जाएं और ट्रिप पे इनको एक हॉस्पिटल ले जाएं, कि हॉस्पिटल में इनको आप बताइए नर्स है, ये डॉक्टर है, इनका काम ये होता है, ये अकाउंटेंट है, ये कैशियर है, पूरे अस्पताल में सारे वार्ड सारी चीजें इनको समझा दो। जो बच्चा जिस डिपार्टमेंट में है हर एक टीचर उस डिपार्टमेंट के उस बच्चों के साथ चला जाए और उनको बताए, उन पे फिजिकल वर्क कराए, उन पे क्रिएटिविटी कराए, लेबोरेटरी बन जाए, साइंस जो है साइंस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन पे काम कराए, तो लिहाजा बच्चों के दिमाग में वो चीज ऑटोमेटिकली बैठेगी। बच्चा सिर्फ लिखता है और उसका कॉपी जब बंद करता है तो उसका बच्चे का दिमाग कहता है कि यार मैंने तो कॉपी में लिख लिया, दिमाग में रखने का कोई फायदा नहीं है, जब इम्तिहान आएगा तो मैं कॉपी को खोलूंगा और याद करूंगा। पूरे साल बच्चा कुछ भी नहीं करता, जब इम्तिहान आ जाता है तो फिर बेसर तड़ली और जाने वो सूफी जोड़ करी और योजी की नास्ती और खुद ही नो बब्या पढ़ाई मानी सो कर दी वो दाकार वालों को वैसा समाज एग्जाम दे वैसा तासे मरगरे वर्ता काली की चरादा यार दिफलानी तिको वाला जुदा वर्ता जमा एग्जाम दे यार और जाने शंदर ले। सोशल मीडिया के यूज पे आ जाऊं, ज्यादा बातें नहीं करूंगा, मैं भी थक गया हूँ और आप लोग भी थक गए होंगे, गर्मी बहुत ज्यादा है। सोशल मीडिया के यूजेस मतलब फेसबुक तो सब लोग यूज करते हैं, तो हम सबको पता है। फेसबुक के पॉजिटिव इस्तेमाल कीजिए, और पॉजिटिव इस्तेमाल ये है कि आप लोग जो है मतलब अभी होमवर्क आपको मिला समझ नहीं आ रही, तो फेसबुक पे तो आपके साथ आपका सर जो है रमेश जो है और या आपके एमडी साहब जो है वो आपके साथ ऐड है फेसबुक में, तो उनको मैसेज कर दे या अपने टीचर को मैसेंजर पे या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे, तो वो जल्दी से आपको रिप्लाई दे देंगे कि इस सवाल का आंसर ये है और आप लोग इससे ऐसे कर सकते हो। तो लिहाजा जो है टीचर्स जो है स्टूडेंट्स को भी सिखा रहे हैं और स्टूडेंट जो है मेंटली घर में भी टीचर्स के साथ कनेक्ट है, जो सवाल हो या जो टेंशन हो या जो कुछ हो सवाल हो या असाइनमेंट हो तो वो भी आपका पूरा हो जाता है और आसानी से आपको समझ में आ जाती है। थैंक यू वेरी मच, उम्मीद है आप इन सारी चीजों को फॉलो करेंगे, लेकिन अपने बच्चों को जो है टेक्नोलॉजी की तरफ ले आए, उसके पॉजिटिव व्यूज और अंग्रेजी उनको खामखा सिखाए। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।